ریاستی وزیر تارک راما راؤ نے کریم نگر میں نو تعمیر شدہ کریم نگر سرکٹ ہاؤس گیسٹ ہاؤس کریم نگر ایم ایل اے کیمپ آفس کا افتتاح کیا۔ ان کی آمد کے موقع پر مقامی BRS کے قائدین اور ریاستی وزراء نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء دیاکر راؤ اور گنگولا کملاکر بھی موجود تھے۔ ریاست میں گروپ 4 کی درخواستوں کے لیے تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے۔ کمیشن نے کہا کہ درخواستوں کی آخری تاریخ 30 جنوری تھی، تاہم اس میں توسیع کرتے ہوئے آخری تاریخ 3 فروری کو 5 بجے شام تک کر دیا گیا ہے۔ اب تک 8 لاکھ سے زائد درخواستیں امیدواروں نے داخل کر دی ہیں۔ مئی میں تقررات کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ شہر میں ایک مرتبہ پھر IT کی ٹیموں نے دھاوے کیے۔ وسودھا فارما پر آج صبح IT کی مختلف ٹیموں نے اچانک دھاوے کیے۔ ساتھ ہی وسودھا کمپنی کے ڈائریکٹرز کے مکانات کی بھی تلاشی لی گئی۔ IT کی بیشتر ٹیموں نے ایک ساتھ کئی مقامات پر یہ اچانک دھاوے کیے۔ مادھا پور، وینگل راؤ نگر میں کمپنی کے دفاتر کے بشمول JD مڈلا میں بھی یہ دھاوے کیے گئے۔ BC طبقات کو تحفظات کے مسئلے پر گول میز اجلاس شہر میں منعقد کیا گیا، جس میں مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے اس طبقے سے متعلق رویے پر شدید برہمی کا اظہار کیا گیا۔ ڈی سریش، صدر BC تنظیم نے کہا کہ اس اجلاس میں BC طبقات کو ریزرویشن کے مختلف امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اجلاس میں آنے والے انتخابات میں تمام حلقوں میں BC امیدوار ٹھہرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ دوڑ میں اہل قرار دیے گئے SI اور کانسٹیبلز کے عہدوں کے امیدواروں نے پولیس ایونٹس میں ان سے ناانصافی کا الزام لگاتے ہوئے دلسکھ نگر میں احتجاج کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پولیس میں بھرتی کے لیے 4 میٹر کی چھلانگ کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کی مثال ملک کی کسی بھی ریاست میں نہیں ملتی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ دوڑ میں اہل قرار دیے گئے امیدواروں کو مینس میں موقع دیا جائے۔ انہوں نے اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے بازی کی اور پلے کارڈز کے ساتھ مظاہرہ بھی کیا۔ ضلع چتور کی امر راجہ بیٹری فیکٹری میں اچانک آگ لگ گئی۔ کل شب پیش آئے اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ مالی نقصان ضرور ہوا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ ہے۔ آگ کے ساتھ کثیر دھواں بھی نکل رہا تھا، جس سے 4 فائر بریگیڈز کو آگ بجھانے میں کافی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف راجستھان کے 811ویں سے روزہ عرس تقاریب کا آغاز عمل میں آیا۔ اس موقع پر عرس تقاریب کے منتظم پیر سید بشیر الدین چشتی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سے روزہ عرس تقاریب کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عرس تقاریب کے دوران یکم رجب تا 10 رجب محمد یونس پرویز کی جانب سے 2 وقت کے خاص و عام لنگر تام کا چھوٹا چوک غفور بلڈنگ اجمیر شریف میں اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر سعید پٹیل ایڈوکیٹ، نصیر پاشا، قاری محمد کلیم الدین چشتی، محمد عبدالرشید نیوز رپورٹر اور دوسرے موجود تھے۔ الحمدللہ آج حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمیری بھائی بنواز کا یہ 811واں عرس مبارک ہے، اور تلنگانہ سے آپ لوگ یہاں پر اس کو کور کرنے کے لیے آئے ہو۔ اللہ اس کا جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے۔ یہاں پر یہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی یہ ایک ایسے ولی ہیں دنیا کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے ریٹرن کے اندر سرٹیفکیٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ریٹرن میں سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں دیا۔ آپ کی پیشانی مبارک پر وقت وصال 5 رجب کی رات کو آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر حاضہ حبیب اللہ ماتا حب اللہ نورانی خط میں لکھا ہوا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا تھا یہ میرا حبیب ہے اور میری محبت میں چلا۔ اسی رات کو آپ اخبار الاغیار، سحر الاولیاء، حشت بہشت یہ کتابیں اٹھا کر کے دیکھو جو 700-800 سال پرانی ہیں۔ سحر الاولیاء جس کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے تمام ولیوں کو خواب میں بشارت دی کہ آج معین الدین کا اللہ سے وصال ہوا ہے۔
विसाल का मतलब है मुलाकात। हम मोइनुद्दीन के इस्तकबाल को आए हैं, क्या तुम लोग नहीं आओगे? मेरी बात पर गौर करना आप, और मैंने किताबों का रेफरेंस दिया, अपनी तरफ से नहीं, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये नायब रसूल आपने अपना नायब बनाकर हिंदुस्तान में भेजा, और हिंदुस्तान वालों के लिए आता है, ये अताए रसूल है। अताए रसूल के दरबार में आज आप लोग हाजिर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूनुस परवेज साहब हैदराबाद से, और इनके जितने भी मिलने वाले हैं, जुलने वाले हैं, जो इनकी एक कमेटी है, उनकी तरफ से अल्लाह की मेहरबानी से और गरीब नवाज की अता से 14 साल से यहाँ पर लंगर जारी और सारी है, और इंशाअल्लाह ताला का हयात जारी और सारी रहेगा अगर गरीब नवाज चाहेंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इसका बदल अता फरमाए, कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, और हम सबको तमाम बलाए ज़मीनी आसमानी से महफूज फरमाए, और ऐसे कारनामे तमाम लोगों को अंजाम देने चाहिए इस दरबार के अंदर। आज अल्लाह के फजल करम से कम 10 लाख आदमी अजमेर के अंदर मौजूद है। लोग जो चाहते हैं मेरी मोहब्बत में, मेरे दोस्त की मोहब्बत में, मेरे पीर की मोहब्बत में गरीब नवाज को नीचा करना चाह रहा है। चांद पे खाक डालने से खाक नहीं डलती, चाहे कितनी भी डालो। ये ख्वाजा खाजगान है, इनकी बदौलत इनको गरीब नवाज क्यों कहा जाता है? आम और फहम ये समझता है कि निर्मल ज़िले में बल्दिया के कौंसल इजलास में सदर नशीन ईश्वर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए कौंसलर्स ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ सदर नशीन ईश्वर का कहना है कि उनके हामी कौंसलर्स को तफरीह के लिए भेज दिया गया और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की पेशकशी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस वाक़े की इत्तला पर वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी निर्मल के लिए रवाना हो गए। वो कौंसलर्स के साथ इजलास तलब करेंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले वज़ीर आज़म मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल मुल्क का एक और बजट पेश किया जाएगा। आज के दुनिया के हालात में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान के बजट की सिमत देख रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान पहले, शहरी पहले के ख्याल के साथ बजट पेश किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अपोजिशन कायदीन पार्लियामेंट में अपने ख्यालात पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि गैर मुस्तहकम माशी सूरत हाल के दरमियान हिंदुस्तान का बजट आम आदमी की उम्मीदों और जज्बात की तकमील का जरिया बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है, और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा, जो देश को काम आएगा। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज से आगाज हुआ। बजट इजलास के आगाज से पहले सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दोनों ऐवानों से मुश्तरका तौर पर खिताब करते हुए कहा कि ये एक दौर बनाने का मौका है और हमें एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जहां कोई गरीब ना हो। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान का एतमाद अपने उरूज पर है। सदर जमहूरिया ने कहा कि आज हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में से एक है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को करप्शन से आज़ादी मिल रही है। हिंदुस्तान के बारे में दुनिया का नज़रिया बदल गया है। हिंदुस्तान दुनिया के मसाइल हल करने का ज़रिया बन रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा डिजिटल नेटवर्क बनाया गया है जिससे तरक्की याफ्ता ममालिक तहरीक हासिल कर रहे हैं।
انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں ترقی کی رفتار میں اضافہ ہوا ہے. ہم دنیا کی 10ویں معیشت سے 5ویں معیشت بن گئے ہیں. صدر جمہوریہ نے سرحد پر کی جانے والی کارروائیوں کا بھی ذکر کیا. माननीय सदस्यगण, संसद के इस समावेत सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है. कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करके आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है. आज़ादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गौरव जुड़ा है. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़ी है. अमृतकाल के ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है. ये 25 वर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य की पराकाष्ठा करके दिखाने के, ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है. हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो. हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, और जो अपने मानवीय दायित्व का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो. ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो. ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो. ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो. दो 2047 में देश जब इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा. तो आज़ादी के अमृतकाल की इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा. इसीलिए आज अमृतकाल का ये समय, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद.